warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana wastur lana urubana. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana wastur lana uyubana. Astaghfirullah ya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana wastur lana uyubana. Boleh astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى روح الأنبياء والمرسلين والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وسيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي، وسيدنا الإمام
حجة الإسلام محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، سيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، سيدنا القلب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة، خصوصا إلى روح سنن بنومية شريف هداية الله بن عبد الله، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد الغزالي، وإلى روح الشيخ ناوي بن عمر البنتاني وأصولهما وفروعهما، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر، سيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني، وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالك الحسني، والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم الحفيظ وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العضاص، والحبيب الشيخ بن سالم بن عمر العضاص، والحبيب عمر بن محمد بن هود العضاص، ثم إلى روح كي حجي محمد خالد، وكي حجي هاشم أشعري، وكي حجي بيسي سنسوري، وكي حجي عبد الله فقيه، وكي حجي عبد الهادي زاهد، وكي حجي مرزوق زاهد، وكي حجي محمد فاروق، وكي حجي محمد أرواني، وكي حجي بشير، وكي حجي محمد زيني قرص كومبول وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالد حجي صوفياني بن دلات وحجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وجدي كي حجي مصنف بن دور حجي إلياس، وجددته حجي سليمان حجي قريش، جددته بابا حجي حمدان حجي مختار، جدد بابا حجي حلواني بن حجي راية، وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ini apa gelar repetan ya atau? Tadi yang ini mana? Jangan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ayyuhal ahbab, segenap jamaah majlis ahbabus salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita semua masih Allah berikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, masih diberikan taufik hidayah mau hadir ke majlis
yang kita adakan seminggu sekali, yang mana di minggu ini kita adakan di Legoso, base camp kita, base camp Majelis Gabungan Uswah Hasanah. Mudah-mudahan apa yang kita akan baca ini, apa kita atau kita pelajari akan Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam ini adalah kajian tasawuf dengan kitab Bidayatul Hidayah tentang adabul imamah wal gudwah, ya. Adab imam dan gudwah berjamaah. Ya. Ini hampir mirip sama pembahasan subuh tadi, Nurul Yakin, ya. Cuma ini lebih ke sisi nanti ada tambahan sisi tasawufnya, ya. Baik. Dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu adabul imamati wal qudwah, adabnya menjadi imam, wal qudwah dan adab berjamaah. Nah, ini bagi imam ada adabnya, lalu bagi makmum yang berjamaah juga ada adabnya, perlu diperhatiin, ya. Yang pertama dikatakan yang bagi sepatutnya, seyogianya lil imam, bagi seorang imam, an yukhaffifas shalah, hendaklah dia meringankan salat. Ya, salatnya ringan-ringan saja, jangan terlalu berat. Arti berat ringan di sini maksudnya jangan terlalu panjang, pendek-pendek aja, ya. Baca suratnya, maksudnya dalam baca surah, ya. Begitu juga dalam tasbih, itu ada aturannya. Baca surat, kalau misalnya zuhur, ya, bitulil mufassal ila 30 ayat, kurang lebih 30 ayat. Tuh 30 ayat aja udah lama itu kita tuh, ya. 30 ayat itu sama seperti kita baca alif lam mim sajadah 30 ayat atau tabarok 30 ayat, ya. Kelamaan itu orang pasti udah gerutu itu, ya. Kalau asar setengahnya 15 ayat. Maghrib yang pendek-pendek itu dari wadduha ke bawah, ya. Itu surahnya begitu, ya. Dan sholat yang Nabi terakhir kerjakan itu adalah sholat maghrib. Nabi baca surah wal mursalati urfa, ya. Nah, ini sholat yang Nabi kerjakan di akhir hayatnya. Nabi pernah bilang, ngingatin bagi para imam, qala sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif, apabila salah seorang di antara kalian salat bersama orang lain, maksudnya jadi imam, falyukhaffif, hendaklah ringankan salatnya. Kenapa? Fa inna fihi mudha'if, karena di tengah-tengah orang yang salat itu ada orang yang lemah, ada tua, al-kabir, orang yang sudah ya sepuh, wa dzal hajah, orang yang punya hajat, ada yang lagi mungkin kurang sehat, ada yang udah tua nggak kuat berdiri lama, ada yang punya hajat buru-buru mau ngapain dia udah urusan. Jadi jangan lama-lama kalau jadi imam. Wa idza shalla li nafsihi, kalau dia salat untuk dirinya sendiri atau salat sendirian, falyutawwil ma syaa. Nah, kalau memang mau sendirian silakan mau lama-lama, mau 2 jam diri enggak apa-apa. Cuma kalau jadi imam jangan. Kecuali memang membaca surah yang Nabi ajarkan, Nabi biasa dawamkan, misalnya ya Isya malam Jumat itu rakaat pertama ya baca Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun. Itu kalau mau malam Jumat tuh Isyanya. Subuhnya Jumat ya rakaat pertama baca Alif Lam Mim Sajadah, rakaat kedua baca Al-Insan, ya. Tahu di Nurul Yakin masih praktek nggak? Masih. Dulu terakhir saya Jumatan, sholat subuh Jumat di situ dibagi 2 tuh. Sekarang enggak kan? Alhamdulillah. Jangan dibagi 2, nggak sunnah malah gitu. Bid'ah. Ya. Kalau bagus tuh ya. Yang bid'ah itu. Nabi nggak begitu. Nabi sholat pertama sampai selesai. Rakaat kedua Al-Insan. Ya. Nah, Jumat sama kayak subuh. Jumat sama kayak Isya malam Jumat. Al-Jumu'ah sama Al-Munafiqun. Kalau seandainya nggak mau dibaca itu, baik di malam Jumat atau Jumat hari sholat Jumatnya, maka ganti dengan Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Itu sunnahnya gitu. Ya. Tapi orang begitu ya. Kalau ngerjain sunnah, pada gedek. Ini imam pakai baca Al-Jumu'ah lagi, Al-Munafiqun lah. Padahal juga nggak terlalu lama juga. Ya. Cuma gitulah ya. Orang yang menghidupkan syariat nanti akan terlihat aneh, ya. Yang ngerjain sunnah kelihatannya aneh. Ustaz ada aja nih, ya, padahal itu sunnah, gitu ya.
Terus gimana Ustaz, kita tinggalin? Jangan. Kalau emang takut kelamaan ya udah dah, ala sama al-ghasyiyah. Itu aja kadang udah masih dianggap lama. Apalagi kalau sholat di Jumat di kantor-kantor, biasanya wadduha sama alam nasyrah udah. Kalau Jumat di kantor-kantor, ya. Kalau baca al-a'la sama al-ghasyiyah dibilang kelamaan. Atau ada juga yang bukan bilang kelamaan, emang nggak ada apal yang lain apa gitu. Ngatainnya gitu. Nggak apal yang lain tuh Ustaz, itu mulu pasan tiap Jumat bacanya gitu. Emang sunnahnya itu. Ya kalau kecuali memang ada apa Nabi baca surat-surat lain kita baca. Ya Nabi bacanya itu kita ikutin. Ya. Baik. Kemudian qala Anas berkata qala Anas berkata, Imam Anas Ibnu Malik, Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Ini Anas bin Malik sahabat Nabi ya, khadimur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi, pembantu Nabi. Ya, geser itu apa? Daripada sempit banget ya kelihatannya. Ente yang lama iya, mau sini semua. Ente yang apanya? Ini menjibel gitu sih. Mana kecil badannya gede gitu. Mana kecil enggak apa sih itu? Ente situ. Iya. Emang dia udah lama gak ketemu Dede, ya kangen dia. Iya. Sama Anca juga tuh. Ya. Curiga aja kapan. Jadi ini Anas bin Malik itu khadimnya Rasulullah, pelayannya Nabi Muhammad SAW dari kecil. Ya, dari kecil dibawa oleh ibunya untuk melayani Nabi Muhammad SAW. Apa aja? Ya, ngambilin makannya, ngambilin sendalnya, ngambil isi air segala macam. Dan ini berkah. Bahkan Anas bin Malik didoain sama Nabi jadi orang yang panjang umur, rezekinya banyak, keturunannya banyak. Masya Allah. Anas bin Malik ini 100 lebih umurnya. Ya, begitu dia meninggal saya lupa jumlah, ini enggak jumlah anak cucunya berapa, 100 berapa gitu, apa 200-an nyampe. Ya, banyak pokoknya itu. Ya, udah hartanya banyak Anas bin Malik itu, Masya Allah. Berkah. Jadi khadimnya Rasulullah SAW. Makanya diikuti sama para santri. Santri-santri itu demen khidmah sama guru, melayani guru. Ya, dulu anak punya murid di pesantren Bang Fauzan, ya, pesantren bapak situ, kan anak ngajar juga situ. Itu namanya Hafid juga, ya. Ada Kiai Saifur Rahman, ya. Kemana waktu nikah anak datang tuh, namanya Hafid juga. Lihat mobil anak kotor pasti nyuci, ya. Atau lagi nyuci mobil, lagi nyuci mobil pasti Ustaz, udah anak aja Ustaz, itu nggak usah. Udah Fit, orang udah mulai enggak anak aja. Begitu khidmah sama guru, ya, khidmah. Dan berkah orang khidmah sama guru itu ada pasti beda, ya. Makanya kata Sayyid Muhammad, saya ya khadimnya orang yang memberi saya ilmu. Orang bisa dapat ilmu di mana aja. Cuma keberkahan khidmah nggak bisa kecuali dengan kita berkhidmah sama guru, ya. Pinter, cuma mungkin keberkahannya beda sama yang rajin khidmah. Ya, beda-beda macam-macam. Habib Salim itu ada yang khadimnya supir, ada khadimnya yang megangin sendal, ya, megangin kursi roda, macam-macam. Habib Salim datang kursi roda dia megang, ada yang ngurusin, ada yang sendal dia megangin, macam-macam tuh. Ya, ada yang khadimnya ambilin air, macam-macam. Nah, itu kalau kita ada kesempatan khidmah sama guru, apalagi kalau pesantren gitu ya. Minimal tuh kalau di langitan itu rebutan ngebalikin sendal kiai. Ya. Kiai nyampe ke musola nih, sendalnya rapiin, balikin gitu. Ya. Kalau di acara-acara luar dipegangin. Pakai plastik bungkus pegang. Ya. Jadi itu orang-orang khidmah itulah yang nanti ada keberkahan lebih dibandingkan yang lain. Ya. Dan khidmah itu nggak gampang, orang dimarahin kiai, yo salah dikit marahin, ya gitu, khidmah namanya. Ya. Tapi Nabi selama Anas bin Malik khidmah, kata Sayyidina Anas bin Malik, saya nggak pernah selama saya khidmah 10 tahun sama Rasulullah keluar kata-kata yang nyakitin saya, nggak pernah, marahin saya nggak pernah. Ya. Saya salah aja, berbuat apa salah, nggak pernah dimarahin sama Nabi, nggak pernah dimarahin dengan kata-kata kasar, paling nasihat pelan-pelan gitu. Tuh Rasulullah tuh akhlaknya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ma shallaitu, tidak pernah saya salat, ya, khalfa
ahadi sholatin khalfa ahadin, tidak pernah saya sholat khalfa ahadin, di belakang satu orang, sholatan dalam satu sholat. Nggak pernah saya sholat di belakang seseorang dalam satu jenis sholat akhaffa wala atamma min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada yang lebih ringan, ya, akhaffa tidak ada yang lebih ringan, wala atamma dan tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, Nabi itu sholat nggak pernah lama, ya, nggak pernah lama dan juga nggak buru-buru, sempurna sholatnya. Gitu. Tapi kalau sholat sendirian, oh jangan tanya. Sholatnya Nabi kalau sendirian, jangan tanya. Nggak boleh nanya Ustaz, ya nggak usah nanya, anak kasih tahu, ya, ya. Nggak boleh nanya, ya. Sayyidatina Aisyah habis sholat Isya. Isya itu kan habis sholat Isya dianjurkan jangan banyak ngobrol kalau nggak ada, bukan hal yang manfaat, ya, tidur dah supaya bisa bangun malam. Begitu tidur, beliau melihat suaminya Rasulullah sholat di pojok kamarnya, tidur. Pertengahan malam terbangun, ya, nyari Rasulullah, nggak ada kiri kanan. Dipikir Nabi ke tempat istri lain. Ternyata dilihat, ingat, oh ya tadi lagi sholat, dia pojokan masih Rasulullah masih sholat. Karena kan kalau diharapkan zaman dulu nggak ada listrik kan, jadi kalau mau tidur sebenarnya dimatiin lampu jadi gelap. Ini lihat, oh Nabi masih pojok lagi sholat, ya. Terus sunahnya gitu ya, sebenarnya kalau mau tidur sunahnya matiin lampu. Nanti matiin lampu nggak? Ya. Biasain matiin, ya. Anak agak ribet nih karena istri udah takut. Jadi lampu kecil doang, ya, lampu kecil. Sunahnya mati semua itu. Dan itu dari segi medis lebih sehat untuk tubuh kita itu, istirahat tubuh bener-bener kalau mati lampu, ya, lebih sehat. Tapi kalau ngajarin pasti benar semua, nggak ada salahnya. Nah jadi pas lihat, oh, masih di pojok, tidur lagi Sayyidah Aisyah. Sepertiga malam terakhir bangun lagi mau tahajud, nyari lagi Rasul nggak ada, ternyata masih sholat. Bayangin tuh dari awal Isya taruh dah, misalnya kita sholat ya tidur jam 10 misalnya, ya, tuh cepet banget, udah terlalu cepat bagi kita. Jam 10 tidur, Nabi itu lagi sholat jam 10. Sayyidah Aisyah mau bangun misalnya jam 2 atau dari jam 2, jam 3 bangun mau sholat tahajud. Itu dari jam 10 sampai 3 Nabi masih begini diri. Berapa lama sholatnya itu? Apa yang berapa banyak yang dia baca dalam sholat Rasulullah SAW. Tuh kalau sholat sendiri begitu tuh, ya, di rumah sholat begitu. Nah kita contohnya begitu harusnya. Kalau di rumah ya panjang. Ente coba dah, Anda juga masih kadang semangat, kadang enggak gitu ya. Anda pernah dipesanin sama guru Anda itu usahakan ada, misalnya pernah bilang, ya usahakan ada baca hataman Quran dalam sholat. Ada yang di luar sholat, ada yang dalam sholat. Kalau baca biasa ini duduk, yang di luar sholat namanya. Ada hataman yang dibaca di dalam sholat, ya. Yang Anda coba praktekin itu di witir. Witir nih, Anda kan bisa 11 ya, ambil 11. Itu 10 rakaat pertama, ya, rakaat terakhir biasa qul huwallah sama waidatain. Tapi 10 rakaat itu atau 8 rakaat Anda bikin 1 juz, ya. Kalau Anda bikin 8, yang 3 kan sunahnya gini, 3 rakaat itu rakaat pertama ala-ala, kedua al-kafirun gitu ya, ketiga qul hu sama mau'izatain. Kadang Anda begitu, ya kalau Anda begitu berarti Anda usahain 4 rakaat terus setengah juz. Ya, 5 lembar. 4 rakaat 5 lembar 1 juz. Nah, 3-nya itu biasa. Kayak Nabi baca. Itu awal-awal kayaknya berat ya. Cuma kalau kita udah biasain gitu, enak kan? Ya, enak. Rakaat pertama taruhlah ente baca 2 lembar. Berarti 4 halaman kan. Rakaat kedua, ketiga, keempat selembar, 5 lembar. Ya, setengah juz sudah. Ya, ntar rakaat ke 5, 4, 6, 7, 8 sama 2 lembar, 1. Ya, udah 1 juz. Malam udah 1 juz. Siang waktu duha ambil 8 rakaat. Ya. Baca 1 juz lagi. Udah sehari udah 2 juz. Belum yang nanti kalau kita iseng-iseng, ya, lagi duduk habis sholat zuhur, ada waktu selembar kita, ya. Bisa itu. Jadi usahain, dan pahalanya beda. 1 huruf kita baca Al-Quran dalam sholat, pahalanya 100 kebaikan. 100 bukan 10 kata saya nanti, 100 kebaikan. Masya Allah, ya. Usahain, latihan. Ya, usahain latihan pelan-pelan biar terbiasa. Saya masih belajar belum. Kadang lagi semangat, malas gitu. Ya. Repot emang, nafsu itu kalau nggak dilawan pasti ngajak kita maksiat, pasti ngajak kita malas. Ya. Wa inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa
ma rahima rabbi. Dan nafsu itu pasti terus-menerus menyuruh kalian untuk berbuat jelek, kecuali nafsu yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini paksa lawan. Imam Muhammad Al-Busiri mengatakan apa? Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbur radha. Ya, nafsu itu kalau kalian biarkan seperti anak kecil yang demen nyusu sama ibunya. Kalau nggak di sapi, nyusu terus sampai SD nyusu terus. Walaupun udah nggak ada susunya, masih mentil terus bahasa kita. Sapi, 2 tahun sapi, nangis ntar ngamuk, biarin aja ngamuk. Biarin ngamuk, paling sehari 2 hari, paling lama seminggu ngamuk nggak ada, ya, paling 3 hari. Ngamuk tuh nangis, ya. Tapi habis itu ya udah biasa aja. Nafsu juga begitu, paksain. Ngaji, aduh, asmaul kusuk lagi, paksain jalan. Ya. Aduh, gerimis-gerimis, pakai jas, paksain. Anda kalau ngajar gak ada malas gitu cuma lagi, aduh badan kayak capek banget ya, gerimis lagi. Aduh, istri bilang, udah bang, libur aja bang, udah. Pakai jas, ya, paksain. Ya. Karena mau istiqomah gitu maksudnya, mau istiqomah, ya, paksain. Kalau nggak dipaksain ya begitu terus ntar ada halangan dikit, nggak usah. Nah, paksain, mau apa aja kendalanya paksain. Moto kita kan, yang bikin moto mana? Nggak ada, ya. Nggak peduli hujan, badai, petir, banjir, itu moto gitu. Ya, ngaji, jalan terus. Hoax. Ya, itu moto mantep itu. Cuma pelaksanaannya kan yang berat. Motonya mantep. Ya. Jadi masya Allah. Jadi kalau untuk sholat sendirian silahkan. Antum mau lama-lama juga nggak apa-apa. Ya, lama-lama nggak apa-apa. Kadang istri suka komen. Ya, amat bang, mau apa tidur? Udah malam gitu. Ya. Jadi gua, kamu lagi jangan gangguin, gitu. Lagi enak lu jangan gangguin. Kalau lagi malas repot, ya udah malas repot. Biarin aja udah. Kalau lagi pengen biarin. Ya, jadi yang pertama seorang imam sholatnya jangan lama-lama, ya. Lalu yang kedua, wala yukabbir malam yafrughil muadzin minal iqamah. Wala yukabbir, dan janganlah seorang imam membaca takbir atau membaca takbiratul ihram malam selama belum yafrughil muadzin, selesai seorang muadzin minal iqamah, dari membaca iqamah. Sebelum qomat selesai, ya, maka jangan mulai takbir. Itu sunnahnya begitu. Jangan keburu-buru imam. Ya. Baru Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, imam Allahu Akbar, enggak gitu sunnahnya. Ya, tapi rata-rata si imam enggak begitu. Tapi seandainya ada, jangan begitu. Kenapa di sini dikatakan malam yafrughil muadzin minal iqamah, sebelum sang muadzin selesai dari qomat? Berarti ini isyarat tanda yang afdol itu orang yang qomat itu yang azan, itu yang afdol begitu. Yang tadi qomat, yang tadi azan siapa? Bang Zainul qomat. Yang afdol begitu, walaupun boleh ganti orang. Cuma kan kadang sebagian orang begitu. Yang qomat siapa? Yang azan siapa? Maka tanya, mana yang afdol? Yang afdal itu muadzin itu yang qomat, gitu ya. Yang menentukan azan siapa? Ingat di bab azan itu, yang menentukan azan ya muadzin, karena dia ngerti waktu. Makanya muadzin itu kan terpilih orangnya siapa, ditentuin. Ya, ya kalau masjid-masjid bagus begitu, ada lagi habis azan sakit perut, kamar mandi, udah masuk waktu sholat, ganti orang nggak apa-apa. Cuma kalau yang afdal, dia juga yang qomat. Dan jangan habis azan atau habis qomat ente pulang, jangan agak sholat. Udah azan, udah qomat, pergilah. Gimana sih ente? Ya, ente ngajak orang sholat, ngajak diri bersolat, ente pulang, jangan. Jadi imam, adab yang kedua, jangan sampai takbir sebelum qomat selesai, ya. Lalu habis qomat langsung takbir, bentar dulu, ya. Wa ma lam tastawis sufuf, dan selama belum lurus barisannya. Jadi jangan buru-buru takbir. Jadi imam tuh lihat dulu, fa'il tafid yaminan wa shimalan, lihat kanan kiri. Ente ini kiblat. Ya, ketika pengen takbir lihat dulu jamaah, lihat lurus belum, rasaf 2 bagaimana. Kalau masih ada yang kosong, fa'in khalalan amara bit taswiyah. Kalau lihat ada yang kosong, nyuruh atau perintahkan untuk diratain. Ini nih soft 2 kosongnya, isi lagi gitu. Jadi jangan buru-buru takbir. Sunnahnya malah begitu. Kayak ini masih Nur Yakin dah. Ya, anak merhatiin Masjid Nurul Yakin, khususnya kalau misalnya yang imam yang biasa gitu ya, itu ngerti dia, karena bapak ya biasa begitu, ngamalin sunnahnya begitu. Jangan buru-buru, ayo itu dong, isi. Salah, ayo di belakang imam gitu, diingetin imam itu. Malah dulu Sayyidina Umar itu, ya
kalau pengen jamaah sama Rasulullah ngurusinnya pakai pedang. Cuma mungkin nggak dibuka kali ya, pedang gitu ya. Jadi lurus gitu ya. Kalau kita pakai pedang tawuran ntar kita ya. Atau pegang samurai atau pegang golok, mau ngapain ya. Sunnahnya gitu ya, dirapiin dulu, jangan buru-buru jadi imam. Kemudian wal muadzin, nih di syarahnya, wal muadzin yuakhirul iqamah 'anil adzan biqadri isti'dadin nas lis shalah. Dan muadzin ini juga dia hendaknya mengakhirkan qomat seukuran orang-orang sudah siap untuk sholat ya. Jadi muadzin itu jangan serta-merta pengen qomat. Bahkan kalau kitab fikih itu diterangkan yang berhak nyuruh muadzin qomat itu ya imam. Kalau adzan, muadzin nggak perlu izin imam, nggak perlu, udah waktu di adzan aja. Cuma untuk qomat, kalau ada imam rotib, muadzin adabnya itu tanya imam dulu, atau ngasih tanda sama imam. Setelah imam mengiyakan, baru misalnya muadzin ngeliatin imam gitu. Kayak misalnya, ente perhatiin nggak kalau anda lagi baca rotib ada Habib Umar baca doa, kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya akhir-akhir itu kan Habib Umar wiridan dulu tuh. Anda nunggu tanda tuh. Ya, kalau Umar udah megang buku, ya, udah megang tisu, megang buku, biasa gitu tuh. Ya, kalau baca doa nih, oh udah, ya, langsung, nah berarti itu gitu. Nah itu sama, muadzin juga kalau muadzan lihat imam, jangan lihat jamaah. Kalau jamaah mah maunya buru-buru, nah, baru udah tepok-tepok tangan. Nah, udah apaan tuh ada tuh, itu komat, ya, itu apa namanya, tandanya siapa? Imam ya. Kalau di kita karena baba nadir ya, dia nentuin, dan biasanya imam mengikuti baba ya. Baba dia merhatiin dulu masih ada sholat nggak, baba biasa gitu tuh, dulu ya mah. Kadang nggak, udah yang lain udah sholat, ada yang baru datang mau qobliyah, mas sholat dulu gitu, mas sholat dulu kan, nggak apa-apa gitu, sholat dulu qobliyah, sayang gitu kan. Nah itu anaknya orang yang jadi imam harusnya yang model begitu tuh, yang ngerti fikih. Jadi begitu udah kira-kira siap, baru tuh kasih kode atau omat baru. Nah, sunnahnya begitu ya. Baik. Kemudian bahkan katanya di sini kalau kita sudah masuk waktu sholat, terus bertentangan antara isya dengan asya, quddimal asya. Jadi kita pengen sholat nih, tapi perut lapar banget ya. Ini sop udah ngebul ya, udah cium aromanya nih, udah lapar banget, bentar lagi qomat nih, gimana nih bagi kita nih, maka makan dulu. Makan berapa piring Ustaz? Bukan berapa piring, maksudnya sekedar hilang laparnya tuh ya. Ntar mau nambah habis sholat silahkan, cuma sekedar aja berapa suap, udah enak di perut, baru berangkat ya, supaya nanti sholat bisa khusyuk. Karena kalau nggak begitu lapar ya, lapar kadang tapi kadang ini ya, kalau taklim gitu ya, atau kalau antum yang dengerin, kalau anak gitu ya, kadang lapar atau ngantuk ya. Kalau ngantuk mungkin masih susah ditahan, tapi kalau lapar atau pusing karena belum makan nih, itu udah waktu yang ngajar, udah ngajar dulu, itu hilang tuh ya, laparnya hilang, pusingnya hilang, tapi selesai ngajar pusing lagi gitu. Jadi itu loh, gimana ya, mungkin sugesti kali ya, karena semangat pengen taklim gitu ya, ketemu teman-teman gitu kan, mungkin agak hilang tuh ya. Kalau ketemu yang sesuai enak kan gitu. Kalau orang udah cinta kan ya, tai kucing rasa coklat gitu ya, enak aja gitu ya, lupa waktu kadang kita ya, kalau kita ngerjain sesuatu yang kita senang, lupa waktu. Baik. Kemudian yang ketiga, wa an yarfa'a, ya tadi wa an la yukabbira, wa an la yarfa'al imamu sautahu bitakbir. Hendaklah seorang imam mengangkat suaranya ketika membaca takbirat, bitakbirat, dalam membaca berbagai jenis takbir. Karena takbir itu ada dua, ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal ya, atau takbiratul intiqalat ya, takbir perpindahan. Jadi dua macam. Yang rukun cuma satu, takbiratul ihram. Yang lainnya sunnah. Kalau sunnah dibaca, nggak dibaca pun nggak apa-apa, cuma nggak dapat sunnahnya. Nah kalau ente mau mengamalkan sunnah, jadi imam baca takbir, angkat suara. Berapa keras Ustaz ngangkat suaranya? Ngangkat suaranya nanti ada diterangin tuh ya. Kalau imam ini ngangkat suara sekiranya makmum bisa mendengar suara imam, minimal orang yang di soft pertama, minimal. Kalau bisa semuanya dengar ya.
Dan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau di majelis ataupun dalam jamaah, suaranya itu bisa didengar semua orang, walaupun sampai belakang-belakang bisa kedengaran. Dan zaman dulu nggak ada speaker. Ya. Kalau sekarang kita terbantu, alhamdulillah. Ya walaupun suaranya kecil, cuma karena ada speaker terbantu sampai kemana-mana suara. Tapi Rasulullah SAW nggak begitu, kedengeran semua itu. Ya. Nah sunnah kita yang jadi imam mengangkat suara seukuran minimal makmum yang di shaf pertama bisa dengar. Yang bagus lagi bisa dengar semuanya. Ya. Baik. Kemudian wala yarfa'ul ma'mum. Ya. Wala yar di sini. Ya, taib. Wala yarfa'ul ma'mum. Ya. Nggak diatofkan ya kalau di situ ada itu bagian kitabnya. Di sini kan harusnya depannya an yukhaffifa berarti wa an la yukabbiru, tapi sini wala yukabbiru, enggak apa-apa lah. Ya, sama aja. Berarti wawunya bukan waw atof berarti, ya. Baik, jadi wala yarfa'ul ma'mum, dan hendaklah makmum jangan mengangkat sautahu suaranya illa biqadri ya ma yusma' nafsahu, ma yusmi'u nafsahu. Biqadri ma yusmi'u, seukuran suara yusmi'u yang bisa memperdengarkan makmum tadi nafsahu kepada dirinya sendiri. Kalau makmum beda sama imam. Jangan nyamain imam. Imam itu suaranya dikencengin. Tapi kalau makmum angkat suara sekiranya dia sendiri bisa dengar. Dia sendiri, bukan orang lain, dia sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu aku bilang itu saya bisa dengar tuh. Gak usah kenceng-kenceng. Ya. Kecuali memang ente misalnya jadi mubaligh. Mubaligh itu bukan penceramah ya. Sebenarnya dalam fikih itu mubaligh itu orang yang menyampaikan suara imam. Tapi di kita mubaligh kan diartikan ya dipakai buat penceramah, dai. Ya setelah hadir mubaligh kita, mubaligh boleh juga sih. Mubaligh itu yang menyampaikan ya ilmu Rasulullah SAW itu boleh juga. Ya. Ya kalau makmum jangan kenceng-kenceng ya dalam membaca takbir. Ini pun bahkan nggak cuma takbir doang, dalam semua bacaannya jangan kenceng-kenceng. Ente kalau kenceng-kenceng ganggu yang sebelahnya. Tapi baca Fatihah, baca apa kenceng semuanya, ya. Jangan ganggu imam, ganggu orang sebelah ente, ya. Jangan pelan-pelan aja. Kadang orang gara-gara was-was jadi kencengin suara. Itu jangan diikutin tuh, penyakit tuh was-was itu, ya. Baik. Wayanwil imam, dan hendaklah niat siapa imam, ya. Wayanwil imamu al-imamata, niat menjadi imam. Supaya apa? Liyanalal fadla, agar mendapat keutamaan jamaah. Kalau ente jadi imam dan pengen dapat pahala jamaah, maka ente wajib niat imaman. Emang enggak, kalau nggak niat imaman boleh Ustaz? Boleh. Kalau ente sholat jangan niat imaman, walaupun ente jadi imam, sah sholatnya, tapi pahala seperti pahala sholat sendirian. Ya. Bedanya kalau makmum harus niat makmuman, kalau imam nggak harus niat imaman. Ya. Misalnya ente lagi sholat sendirian, tiba-tiba ada orang ikut, apakah saya harus berubah niat jadi imam Ustaz? Enggak. Ente tetap niat sendiri nggak apa-apa. Ya pahala sholat sendiri. Ya, kalau ditanya, emang kenapa ente nggak mau niat jadi imam? Kan dapat pahala jamaah. Saya nggak yakin Ustaz bacaan saya benar, misalnya kan bisa juga. Ya, belum yakin bacaan belum benar saya bacaannya. Nah, jadi saya nggak berani jadi imam. Nah, berarti ente nggak usah jadi imam. Kecuali di 4 sholat, ya. Yang wajib niat imamnya al-jumu'ah ya, wal mandhura jamaah ya, kemudian wal jama' bil matar. Baru satu lagi yang kemarin ada 4 jenis salat yang harus niat imaman, al-jumu'ah ya, al jama' bil matar, al mandhura jama'atan, ada satu lagi 4 ya di kitab apa Safinah. Enggak ada fikir enggak. Wal mu'adah, al jumu'ah wal mu'adah, jama'atan ya, kemudian wal jam'u bil matar wal mandhurah jama'atan. 4 tuh. Itu harus niat imaman, yang lain enggak, bebas ya. Selain 4 bebas, enggak niat imaman enggak apa-apa, cuma ya sayang kita enggak dapat pahala jamaah ya. Baik, fa idza lam yanwi, maka jikalau imam ini tidak niat imaman, sah enggak salatnya? Sahhat. Maka sah ya. Salat sah siapa salatnya? Kalau di syarahnya yang pertama yang sah salatnya salatuhu munfaridan, salat imam sah, tapi salatnya seperti salat sendirian. Wa sahhatis salatul qaum, dan sah juga salat jamaah makmumin, salat kaum tadi orang banyak. Idza nawau al-iqtida bi, jikalau mereka niat al-iqtida mengikuti bihi dengan imam tersebut.
Kalau imam tidak niat imaman, sholatnya sah, tapi sholat sendiri jatuhnya. Makmum sah nggak? Imamnya nggak niat imaman nih, makmumnya sah nggak sholatnya? Sah kalau mereka niat iqtidah atau makmuman dengan orang tersebut, ya sah. Wa nalu, dan mereka mendapatkan siapa? Al-qaum, para makmumin tadi, fadlal qudwah, keutamaan berjamaah, ya. Jadi yang dapat pahala jamaah cuma makmum saja, imamnya enggak, imam enggak niat jamaah, ya enggak dapat pahala, ya. Tapi kalau seandainya dia enggak niat imaman, enggak niat makmuman, ada orang sholat jadi imam, ente enggak niat makmuman, tapi ngikutin dia, ini pembahasan tadi pagi tuh subuh tuh, ya. Kalau tadi pagi subuh yang hadir tahu, ente ada orang sholat, terus ente ngikutin dia tanpa niat makmuman, sah nggak sholat ente? Kalau ente nunggu imam lama, nunggu imam, ente udah selesai baca fatihah, udah baca surah, cuma nggak enak mau ruku, aduh ketahuan banget ya anak kagak jamaah nih, tungguin nih, ya. Ini nunggu lama, berapa batasan lama? Satu rukun itu kata para ulama seukuran baca fatihah. Nunggu seukuran baca fatihah, ya sholat nanti batal. Kenapa? Karena ente tidak ikut berjamaah sama dia, tapi menunggu orang tersebut. Padahal bukan imam ente. Paham nih? Jadi jangan pakai nunggu. Kecuali kalau memang ngepasin. Ya. Kan bisa juga kita emang nggak cocok sama tuh orang. Siapa imamnya? Jani lagi. Mau tahu dia orangnya bagaimana, misalnya, ya. Tapi nggak enak kalau bisa sendiri nih. Yang berjamaah sama Jani kan nggak enak, kelihatan nggak enak nih. Ya udah dah, jamaah aja dah. Di pojokan, Allahu Akbar. Ya padahal nggak jamaah nih. Nggak ada jamaah, cuma kelihatan jamaah. Ya. Kalau ngepas, ente baca fatihah, Jani baca fatihah, Jani selesai surah, Jani ruku, ente ruku, ya, subhanallah, ngepas, nggak apa-apa, itu nggak batal. Atau nunggu tapi yasir, nunggu sedikit, nunggu sebentar, nggak apa-apa, tidak sampai syukuran fatihah, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dia belum, yang Jani baru, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, itu nggak apa-apa kalau nunggu sebentar atau memang ngepasin. Atau ente lama tapi nggak niat nunggu, emang ente bacanya lama, dia juga lama imam, ente baca lama juga, nggak niat nunggu, nggak apa-apa, ya nggak masalah. Ini yang masalah kalau nunggu lama membatalkan sholat, ya, tanpa niat imamah. Baik. Kemudian yang keempat, apa adab seorang imam? Ya, dikatakan bahwasanya imam diantaranya yusirru biddu'a iftitah, ya, yusirru pelan-pelan, ya. Jadi baca doa iftitah itu bidu'a iftitah dengan doa iftitah, wa ta'awudz, dan doa dan baca ta'awudz. Jadi kalau sunnah ngencengin itu kalau bacaan Fatihah saja, tapi doa iftitah, ta'awudz itu pelan, ya. Ini pun kalau di sholat jahriyah. Kalau di sholat sirriyah ya semuanya pelan. Zuhur asar pelan semua. Tapi kalau maghrib isya subuh ini jadi imam ketika baca doa iftitah pelan. Ketika baca ta'awudz pelan. Pelan itu berapa Ustaz batasan pelan? Seukuran kuping imam sendiri bisa dengar. Itu pelan namanya. Kayak tadi makmum tuh memperdengarkan suaranya kepada diri sendiri, itu namanya pelan, ya. Nah, saya dengar tuh, ya, subhanallah. Ini mungkin Taufan nggak dengar, cuma saya dengar, cukup udah, ya. Itu sir namanya, sholat sirriyah, pelan, ya, memelankan suara ketika membaca doa iftitah, ya. Begitu juga ta'awudz kal munfarid, sebagaimana orang sendirian. Wa yajharu bil Fatihah, baru dia keraskan suaranya ketika baca Fatihah was surah, dan baca surah, ya. Ini dikeraskan baca Fatihah dan baca surah kapan? Fi jami'is subhi, di seluruh rakaat subuh. Seluruh rakaat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Di seluruh 2 rakaat subuh. Semuanya dikencengin. Rakaat pertama kenceng, rakaat kedua kenceng. Kemudian yang sunnah kencang juga wa ulayil maghrib wal isya. Wa ulayil maghrib, dan 2 rakaat pertama salat maghrib, wal isya, dan 2 rakaat pertama salat isya. 2 rakaat doang. Kalau subuh itu semuanya, karena semua cuma 2 rakaat, ya 2 rakaat berarti, ya. Ini kalau masuk sama isya 2 rakaat yang pertama, berarti rakaat ketiga maghrib nggak kenceng, rakaat 3, 4 isya nggak kenceng, pelan, ya. Nah, seperti kita sholat pada umumnya lah, udah paham ini, ya. Kemudian wa kadzalikal munfarid, demikian juga hukumnya sama bagi orang yang sholat sendirian. Ente kalau sholat sendirian sama, ya. Kalau asar sama zuhur pelan, maghrib isya subuh kenceng, ya. Cuma kencengnya tidak sekeras
imam, ya. Jadi jangan pelan kalau maghrib isya subuh kita sholat sendirian nih, bukan pelan kayak zuhur asar, agak kenceng suaranya, cuma nggak sekeras jadi imam, itu yang dibedain. Kemudian wa yajharu biqaulihi amin, dan hendaklah imam mengeraskan bacaannya, suaranya, ya, ketika ucapan amin fil jahriyah, dalam sholat yang dikeraskan bacaannya. Imam ngencengin bacaan amin, ya, begitupun ya dalam sholat jahriyah, ya, maghrib isya subuh. Wa kadzalikal makmum, demikian juga makmum. Demikian juga orang yang sholat sendirian, ya, sama bacaannya kencang. Jadi yang afdal itu imam mengeraskan suara supaya makmum bisa membarengi aminnya imam. Karena kata Rasulullah, kalau makmum barengin aminnya bersama aminnya imam, maka dia dapat keutamaan istijabah doa, dikabul doanya, ya, karena doanya imam diaminkan oleh para malaikat. Nah, jadi ente perhatiin tuh, imam baca amin, pasin tuh amin amin gitu. Soalnya biar ngepas tuh amin kita sama aminnya imam. Nah, imam makanya untuk supaya imam bisa ngepasin, ente kencangin suaranya. Jangan ente pelit. Saya pelanin biar gak bareng. Jangan ya. Mau sunnah kencangin kok, Nabi kencang, maksudnya ente pelan. Ya. Ini sunnahnya. Baik. Wala yusannu ta'min lil ma'mum li qira'atil imam fi sirriyah wa in jahar imam bidzalik. Nah, ini kalau salatnya jahriyah, ya, ingat ya. Nah, kalau seandainya imam sholat zuhur sama asar kencengin bacaan, pernah nggak kejadian? Ya, siapa tahu lupa imamnya. Ya, ada pernah begitu. Bahkan anak pernah di PIM sholat zuhur, ya. Ada orang ngimamin tuh sholat, anak lagi di musola situ kan, masuk sholat zuhur. Itu orang sholat zuhur kencang suaranya. Makmum udah subhanallah gitu nih, makmum nih. Kan banyak makmumnya. Subhanallah, tetap aja pede dia. Ya. Ya. Sampai 2 rakaat terus begitu. Waduh, ya tetap sah sholatnya, ya. Cuma kan sebenarnya nggak begitu. Dan aneh, lihat juga orang aneh nih. Yang ngerti apa enggak sih nih? Ya, ngerti fikih apa enggak sih gitu. Ya, mungkin saking semangat, mungkin bisa lupa, bisa, atau saking semangatnya pengen baca Quran, ya. Suaranya enak, padahal sih suara biasa-biasa juga. Ya. Kalau enak sih mungkin kita masih oke lah. Cuma kalau biasa aja kayak ada udah salah kenceng lagi gitu. Nah, ini kalau seandainya imam baca keras di sholat sirriyah, zuhur sama asar, apakah makmum sunnah baca amin? Enggak sunnah. Waladhdallin. Makmum diam aja, jangan jawab, enggak sunnah. Tapi juga jangan bodoh, jangan batal ya. Waladhdallin, ya, jangan itu, jangan biar kata dia waladhdallin, jangan bilang amin, ya. Walaupun imam kencengin suara amin, biar aja dia amin sendiri, ya, karena salah. Orang salah jangan diikutin, ya. Baik, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian wa yakrunul ma'mum ta'minahu bi ta'minil imam ma'an, ya, dan hendaklah membarengi, ya, membarengi sang makmum ta'minahu, ta'aminnya dia bi ta'minil imam, dengan aminnya imam, ma'an, bersama-sama, la taqiban lahu, tidak setelah imam, ya. Jangan imam amin nanti baru amin, jangan, barengin. Begitu imam amin, barengin tuh, ya. Atau jangan juga duluan, waladhdallin amin, imam baru amin, jangan. Ya, kadang-kadang kalau lagi tarawih, apalagi anak kecil, duluan, kadang yang tua-tua ikut-ikutan lagi, ya. Ente gak dapat sunnahnya begitu, ya. Bahkan katanya walaysa fi shalah mawdu'un yustahabbu an yatarin fihi qala al-ma'mum bi qouli imam illa fi qouli amin, ya. Tidak ada dalam salat tempat yang disunahkan bagi seorang makmum membarengi bacaan dengan imam kecuali dengan ucapan amin, gitu, ya. Itu bareng tuh. Karena waktu mustajab di situ tuh, ya. Makanya imam disunahkan mengencangkan suara, ya. Kalau bismillah, Ustaz, nah dikata Imam, kata Syekh Nawawi, wa yajharul imam wal munfarid bi bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga bacaan bismillah, kencengin, ya. Karena kenapa Syekh Nawawi mengingatkan begini? Karena di mazhab Imam Abu Hanifah, baca bismillah dalam salat sunahkannya sir, pelan. Karena mereka mengatakan, mazhab mereka, Fatihah, ya, basmalah tidak termasuk ayat dari Fatihah. Ya, jadi mereka nggak baca Fatihah nggak masalah. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah baca basmalah dalam sholat sirran, pelan-pelan. Tapi mazhab Imam Malik enggak, basmalah bukan ayat dari Fatihah.
dan makruh baca Fatihah dalam sholat. Makanya mazhab Imam Malik sholat nggak baca basmalah. Nah, ini repot kalau kita nih. Kalau imam yang kayak begini, ya nggak baca basmalah, kita nggak sah jamaah sama dia. Karena syaratnya jadi makmum, kita tidak boleh meyakini sholat imam batal. Memang batal menurut mazhab kita. Mazhab mereka terserah. Maksudnya nggak batal, saya Maliki, iya oke. Tapi bagi mazhab saya Syafi'i batal antum. Jadi saya nggak boleh jamaah sama antum. Gitu. Tapi kalau kita jadi imam, yang mazhab Imam Malik jadi makmum, saya nggak boleh. Paling dibilang, nanti makruh baca basmalah, ya nggak apa makruh doang, yang penting sah sholatnya. Ya. Gitu. Dulu kata siapa, Syekh Toha, pengikut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i sama mazhab Syafi'i saling ini ya, adu argumen, main nyohor-nyohorin mana yang lebih hebat, Syafi'i atau Maliki. Ya. Katanya mazhab Imam Maliki, kata pengikut mazhab Imam Syafi'i dibilang apa? Ya. Rasulullah Syafi'i. Ente anak Syafi'i, ente Maliki. Allah lebih hebat Imam Malik. Oh enggak dong, Imam Syafi'i lebih hebat. Debat nih antara pengikut. Ya akhirnya timbul itu kata-kata. Ente tahu Rasulullah? Rasulullah Syafi'i. Rasulullah Syafi'i, ya. Maksudnya Rasulullah mazhab Syafi'i, bukan. Syafi'i itu kan orang yang memberikan syafaat. Ya. Jadi saking mentoknya gitu, akhirnya debat, ya main menang-menangan gak kena, udah debat tembakannya. Nabi aja Rasulullah Syafi'i itu. Maksudnya Syafi'i itu penyelamat saya nanti, yang ngasih syafaat sama saya. Mazhab Imam Malik nggak terima. Allah Maliki. Allah Maliki. Lebih dahsyat lagi. Jangan Rasulullah, Allah Maliki. Maliki. Oh, mazhab Malik bukan mazhab Malik, bukan. Maliki itu kan yang raja saya, penguasa saya. Ya, kalah juga nanti melawannya Allah. Repot juga nih. Ya Rasulullah Syafi'i, Allah Maliki, ya. Tapi kita saling menghormati saja, ya. Beda pendapat dari zaman dulu udah ada, bahkan imam mazhab aja nggak pernah berantem, saling menghormati. Nggak kayak ustadz-ustadz sekarang, ya. Baru keluar dari luar negeri, udah punya gelar LC, MA, ya, doktor, udah mulai dah nyala-nyalain sono, ini salah, sesat, neraka. Lu nggak ada begitu, ya. Imam Ghazali yang dikenal Hujjatul Islam, ya, jago debat. Siapa aja debat sama Ghazali kalah. Ya. Dia mengatakan apa? Saya pengen kebenaran itu keluar dari lisan lawan saya. Itu pengen itu, bukan pengen menang. Saya pengen setiap kalau debat tuh kebenaran itu keluar dari lisan kawan saya biar saya dapat kebenaran dari lawan debat saya. Ini kan kita enggak, kita maunya kita yang menang. Ya, jadi akhirnya ego yang ada tuh, yang nggak mau kalah. Kalau kalah malah jadi marah, malu nggak terima. Ya, beda sama ulama-ulama dulu. Ya, dulu Imam Ghazali pernah debat sama Syekh Zamakhsyari kalau nggak salah. Ya, sama-sama orang alim nih. Ya, sama-sama orang alim. Dulu kan Syekh Zamakhsyari kan ikutnya akidahnya ini bukan Sunni dia, Mu'tazili dia. Ya, debat itu. Ya, sama-sama jago nih, orang-orang top semua, orang alim semua nih. Ya. Begitu selesai debat, yang menang siapa? Imam Ghazali. Ya, debat masalah akidah. Ya. Tapi lihat orang-orang yang belajar tasawuf, akhlaknya. Ketika ditanya, ya Imam Syekh Zamakhsyari, gimana antum dari debat? Ya, katanya gimana antum pendapat antum tentang Imam Ghazali? Kata dia, Imam Ghazali itu bukan nyebut Imam Ghazali itu buhair, lautan ilmu. Ya, buhair itu lautan kecil, danau lah gitu ya. Danau, ya, lautan kecil danau kecil, tapi Allah tolong dia aja ngalahin anak. Nah, gitu. Menunjukkan ya, nggak mengakui kehebatan lawannya. Padahal kalah tuh. Dia kalah sama Imam Ghazali, cuma bilang Ghazali itu buhair, lautan kecil, cuma Allah tolong dia ngalahin anak aja. Ya, jadi dia menang. Tapi begitu Imam Ghazali tanya, bagaimana Imam Ghazali pendapat antum tentang Syekh Zamakhsyari? Syekh Zamakhsyari, bahr, lautan ilmu. Imam Ghazali itu. Tapi Allah tolongin anak ngalahin dia, gitu. Ya, jadi lihat adabnya udah menang masih jaga adab Imam Ghazali itu. Ya, makanya yang menjadikan rujukan dalam masalah tasawuf itu rata-rata ya apalagi Ahlussunnah wal Jamaah ya tokohnya Imam Ghazali. Ya, dalam masalah akidah ya. Al-Asy'ari, Ali bin Hasan Al-Asy'ari sama Imam Muhammad Al-Maturidi, ya.
Jadi masing-masing ada bagiannya tuh. Imam Ghazali terkenal, ya, jago debat, hebat deh Imam Ghazali. Makanya aneh kalau ustadz-ustadz sekarang, ya, dulu ustadz Timur Tengah jelek-jelekin Imam Ghazali. Ya, apa Ghazali itu hafalannya lemah, hadisnya banyak yang nggak salah. Ente ngomong gitu, kalau orang hidup ya, coba ngomong berani. Ente kata-kata Imam Ghazali. Zaman dulu debat sama Imam Ghazali nggak ada yang menang. Ente mentang-mentang orang udah meninggal ngomong berani begitu. Coba orang masih hidup. Ya, ngata-ngatain Imam Ghazali, ngata-ngatain Imam Syafi'i, ya, manusia biasa, bisa salah. Iya, lu juga manusia biasa, ya, sama manusia biasa. Lebih jago mana paham Quran lu sama Imam Syafi'i, lu sama Imam Ghazali, jago mana? Ya, jauh lah, ya. Mungkin lebih aman ikut pendapat ulama-ulama salaf aja lah, lebih selamat daripada ikut pendapat kita masing-masing yang nggak punya basic apa-apa, ngambil hukum seenaknya, jangan, bahaya. Ya, kemudian wayaskutul imam, tanggal 10 dah cukup lah, ya. Wayaskutul imam aqibal Fatihah, nanti kita sambung di kajian berikutnya. Ini adab yang kelima. Ada pertanyaan? Belum tutup? Ya, silakan. Oh. Kalau yang tadi misalnya kita jadi makmum kan, biasanya kalau imam kan dia karena mungkin suaranya kurang kedengaran, Baik. Kita berapa makmum kan, berapa baris? Berapa baris? Itu kalau misalnya kadang ada yang mewakilin gitu kan, jadi kayak ngikutin Allah gitu. Ya. Itu boleh kan? Mubaligh namanya itu. Jadi gini, kalau pertama, kalau imam suaranya nggak kedengeran, apa yang kita kerjakan? Itu buat nanti bukan pertanyaan ya, cuma dijelasin sekalian karena nyambung. Kalau kita nggak dengar suara imam, sholat jahriyah nih, kalau syariah mah semua juga nggak denger, ya. Maghrib, isya, subuh, karena kita jauh di soft belakang, speaker mati atau listrik mati, nggak nyampe suaranya. Apakah kita nunggu aja atau baca? Ustaz? Baca. Kan harusnya kan sunnahnya kalau imam setelah amin kita baru amin, gitu ya. Cuma ini nggak kedengeran, atau kita nunggulah amin terus baca surah, kan nggak kedengeran tuh surah, ya. Suaranya jauh, speakernya mati. Apa kita bengong aja Ustaz sampai dia selesai? Enggak. Begitu kita selesai baca Fatihah, kita amin terus baca Fatihah, imam baca surah nggak kedengeran, kita sunnah baca surah. Disunahkan kita baca surah, ya. Jangan diem, ya, kalau nggak kedengeran. Begitu pula kalau lagi Allahumma hdina fiman hadait, kan Di sujud misalnya duduk dalam sujud tadi. Tapi kan kita nggak kedengeran tuh. Ya. Problem gitu. Ya, nah tadi pertanyaan dia gini, Ustaz, gimana kalau imam suara nggak kedengeran? Ada orang yang salah satu imam lah menyampaikan suara imam dengan sebutan mubaligh. Itu boleh nggak? Boleh, sunnah bahkan. Kalau kira-kira suara imam kurang kedengeran, udah tua, speaker mati, misalnya gitu ya, suaranya emang kecil, maka sunnah salah seorang jadi makmum itu menjadi mubaligh, menyampaikan suara imam yang suara lantang, ya, kayak di Saudi tuh, Mekah. Padahal udah pakai speaker, masih pakai mubaligh juga. Sebenarnya tujuan mubaligh itu suara imam yang nggak kedengeran biar kedengeran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Nggak apa-apa. Itu sunnah supaya ngebantu makmum yang tidak mendengar suara imam. Jadi boleh kita berpatokan dengan suara mubaligh, boleh. Ya, jelas ya. Ayo, ada lagi? Ya. Kalau misalnya ada imam kan cepat kita bacanya, kita akan menghindari supaya sendiri, tapi kita menjaga adab supaya kita ikut jamaah dia. Boleh nggak kita misalnya kata terakhir kita atahiyat aja gitu bareng sama dia gitu. Oh, di akhir sholat aja. Nah, apa kita sah buat dia? Baik, gini ya. Imam bacaannya cepat. Cepat di sini selama bacaannya masih benar ya, sesuai kayak kaidah tajwid, ya, makhrajnya benar, panjang-pendeknya benar, walaupun hadir bacaannya cepat, itu nggak masalah, kita jamaah sama dia. Cuma kan yang masalahnya saya telat mulu Ustaz, saking cepat bacaannya, belum selesai Fatihah udah ruku dia, ya gimana? Apa saya sholat sendiri? Ya, yang afdal itu jangan, kalau sholatnya bacaan masih benar, tetap jamaah sama dia. Tapi begitu dia baca Fatihah, kita ikutin baca Fatihah. Nggak usah nunggu amin, nggak usah. Ya, bahkan nanti di kitab Kasyifat itu terangkan, kalau kita selalu ketinggalan Fatihahnya, wajib barengin Fatihah sama imam. Ya, biar nggak ketinggalan rokaat tiap rokaat. Kan kalau gitu tiap rokaat ketinggalan dulu. Ya. Jadi dia baca Fatihah, kita baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca aja di bareng. Ya. Nah, iya sama, artinya mau sholat yang sirriyah atau jahriyah langsung aja baca Fatihah barengin. Nah, seandainya Ustaz nggak kekejar Ustaz, ya, kalau nggak kekejar mendingan cari imam yang lain, ya. Atau tadi ente bilang gimana kalau saya ikut di tasyahud akhir doang misalnya,
Nah kalian begitu, ya boleh-boleh saja dapat pahala jamaah, cuma jamaahnya ya di ujungnya doang itu, nggak sempurna pahala jamaahnya kan sayang-sayang. Itu sayang-sayang. Lebih afdal itu ya berjamaah dengan orang yang sholatnya nggak terlalu cepat. Itu. Cuma tadi kan nggak enak serba salah ya. Apalagi di samping rumah, tangga atau masih saudara, ngapa sih nggak mau jamaah sama gua gitu. Ya kan, lu cepet banget sih. Ya kadang orang kalau dibilangin nerima enak, kadang kalau dibilangin marah itu yang kita serba salah. Ya, kita kasih masukan marah. Makanya ya Nabi aja Allah nyuruh wasyawirhum bainahum, dan musyawarahlah kamu ya bersama mereka, di tengah-tengah mereka. Nabi aja selevel Nabi Allah ngajarin musyawarah. Artinya apa? Kita jadi orang itu kalau dikritik jangan marah, dikasih masukan jangan marah. Saya masih belajar dalam hal itu, sama belum bisa juga. Jamaah kadang ngasih masukan, Ustaz antum begini-gini. Anak enggak, siapa lu murid ngasih tahu gitu, enggak gitu, cuma oh gitu ya. Jadi masih kebuka gitu, open minded ya, buka pikiran ya, jangan mentang-mentang kita guru gitu atau lebih tua, lebih duluan ya, terus dinasihatin kesalahan kita diingetin marah, jangan. Justru orang begini yang kita perlu nih, yang pedas begini nih, antum cepetan Ustaz umurnya. Iya Ustaz. Ya kayak Pak Buyung tuh kemarin, yang salah satu yang aneh ya, misalnya Ustaz aneh deh, Ustaz aneh kenapa? Paham kira-kira, berarti belum paham dong Ustaz ya. Iya benar juga ya, jangan pakai kira-kira ya. Paham gitu kan ya. Paham kira-kira, karena suka gitu ya, paham kira-kira, jangan pakai kira-kira Ustaz, berarti belum jelas kalau kira-kira. Oh iya benar ya, bahasa begitu, walaupun di depan forum nggak masalah. Oh iya benar juga, karena benar gitu. Ya benar juga ya, paham kira-kira, berarti belum paham dong ya. Paham apa enggak? Nah, kalau paham sama enggak baru benar. Paham apa enggak? Enggak, paham. Kalau jawabnya paham Ustaz kira-kira, ya kira-kira juga. Karena pertanyaannya kira-kira. Ya kira-kira paham Ustaz, kira-kira. Berarti belum mantap tuh. Nah, jadi harusnya kita kalau ada kesalahan, kekurangan, ada orang nasihatin, ini yang kita terima nih. Ini yang kita demen orang begini nih. Jangan malah kita gedek sama dia. Ya elah, ngasih tau gue lu, siapa lu ngasih tau gue lu? Jangan begitu. Nah, kalau kondisi begitu gimana? Selama masih bisa ngikutin jamaah sama dia, dengan walaupun dengan baca Fatihah bareng, jamaah aja, jangan sendirian. Hah? Fatihah bareng aja udah, dibarengin aja. Kalau perlu, gak usah baca sunnahnya, auzubillah, gak usah iftitah, gak usah. Yang penting Fatihah aja udah, ya, biar bisa jamaah gitu. Selama benar bacaannya. Ya, apalagi rumah tarawih biasanya tuh. Cepet banget. Aja. Di tengah-tengah sholat. Ya. Baik. Jadi kalau imam melakukan kesalahan, ya, misalnya dia salah dalam mengerjakan rukun. Nah, ini pas wajib kita ingat, sunnah kita ingetin tuh. Ya. Kita ingat kalau memang udah sujud 2 kali mau sujud lagi, lupa dia manusia kan, dia udah harusnya berdiri dia sujud lagi, Allah subhanallah, ingetin, jangan sampai dia melakukan kesalahan. Dan kalau imam melakukan kesalahan, ya, ente tahu dia salah, udah ente ingetin, dia masih ngerjain, ente nggak boleh ikutin. Contoh nih, udah sholat subuh udah isya udah 4 rakaat, harusnya kan ini tasyahud akhir. Dia bangun 5 rakaat, Allah, ente makmum subhanallah gitu kan. Tapi dia nggak balik karena feeling dia, gue yang salah nih, makmum gue salah, gue yang bener nih. Ini baru keempat. Nah, ente yang sadar dia itu 5, ente tetap aja diam, duduk tuh, ngikutin. Ya walaupun sudah subhanallah, dia nggak berubah, ya udah biar aja. Ya, begitu pula itu kalau yang rukun ya, kita ingetin. Begitu pula kalau yang sunnah, khususnya sunnah ab'ad, seperti tasyahud awal, kunut, itu kalau imam salah ingetin subhanallah. Tapi ingat, kalau imam meninggalkan tasyahud awal sudah sampai posisi ruku, apalagi sudah diri, nggak usah diingetin, biar aja udah lewat waktunya. Kalau ente dia balik dan tahu itu nggak boleh, batal sholat imam, batal sholat makmum, gitu ya. Anak dulu kan pernah cerita tuh di Hidayah tuh, dari Siti, anak sholat zuhur lupa tasyahud awal, lupa.
Begitu anak udah diri, Allahu Akbar, jamaah, subhanallah, ramai masjid nih. Bangun, di situ gede. Subhanallah, anak tetap aja nggak bergeming, diam aja diri. Ya. Begitu selesai sholat, ramai. Ustaz tadi ini, ada langsung terangin. Terangin dengan hadis. Jadi kalau imam sudah diri, itu nggak boleh balik tuh. Kalau imam balik, dia tahu nggak boleh, batal sholatnya. Kalau dia batal sholatnya, makmum batal semua masjid. Jadi diam aja udah diam. Ya, nanti tinggal ganti dengan sujud sahwi. Begitu juga kunut. Kalau imam sudah nyampe sujud, udah sujud nih, ente subhanallah, balik lagi dia, batal sholat imam. Kalau baru ruku, posisinya ruku, belum sampai sujud nih, balik lagi masih boleh. Ya, Allah subhanallah, balik lagi masih boleh. Cuma kalau blok subhanallah dibalik lagi, batal. Kalau udah sujud biar aja udah. Terusin aja udah, nanti sebelum salam tinggal sujud udah gitu aja. Gitu. Nambahin sujud. Ya, ada lagi mau nanya? Kalau kita seumpama masih masbuk ya, kan kita kan imam lagi baca surat tuh, kita Allahu Akbar. Kira itu baca takbir apa baca Fatihah Al-Fatihah. Baik, kita masbuk. Ketika kita takbiratul ihram, imam sedang baca surah. Apakah kita baca doa iftitah atau baca Fatihah saja? Ya. Kita lihat kadarnya imam. Kalau imam baca suratnya pendek, cuma cukup untuk baca Fatihah, misalnya dia baca wadduha, kan kita baca Fatihah masih seimbang gitu, maka nggak usah ngerjain sunnah, langsung aja Fatihah, ya. Tapi kalau seandainya pendek nih suratnya nih, ya, kulhu inna ataina, itu nggak boleh, bukan nggak usah, nggak boleh, malah nggak boleh baca iftitah, nggak boleh baca ta'awudz, langsung baca rukun aja, baca dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya nih, ya, ente sebenarnya baca Fatihah sama imam cukup. Nanti masbuk nih, imam baca wadduha, cukup untuk baca Fatihah, tapi ente baca iftitah dulu, ya, ta'awudz dulu, habis itu baca Fatihah. Gara-gara baca ini, baru setengah Fatihah imam sudah ruku, maka ente harus menyelesaikan Fatihah. Karena ente bukan bukan masbuk, ente muafik sebenarnya. Ente harus menyelesaikan Fatihah, ya. Lalu kalau seandainya, ya, imam sudah ruku, i'tidal, ente belum selesai Fatihah, ente pilihan dua, ngikutin imam atau mufaraqah. Jadi nggak usah baca gitu, iftitah nggak usah, ta'awudz nggak usah, ya, karena kesalahan ente tuh, ya, mufaraqah, memisahkan diri dari imam, sudah saya telat nih, gitu. Atau ente ngikutin imam, nanti imam salam ente nambah 1 rakaat, karena nggak dapat rakaat ente, ya. Tapi kalau ente masbuk nih, udah tahu baca kulhu imam, inna ataina, ini bacanya Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira, ya. Ini maaf. Sebentar. Oh enggak, kalau muafik dikasih udzur. Muafik dikasih udzur sampai 3 rukun tawilah. Tapi kalau masbuk nggak bisa. Ente harus baca Fatihah, ya. Ente baca iftitah, ta'awudz, akhirnya imam ruku, ente belum baca Fatihah sama sekali. Ini gimana hukumnya? Kalau imam, ya, ente belum selesai Fatihah, imam sudah tidak, ente terus pengen sujud, ente nggak niat mufaraqah, batal sholat ente. Jadi bagi masbuk, kalau emang kita ketinggalan, mendingan langsung aja baca Fatihah, nggak usah ngerjain yang sunnah. Dari mana Ustaz Fatihah? Dari ta'awudz? Enggak, dari Bismillah, langsung Bismillah. Kalau perlu nggak usah baca amin, kalau emang nggak sempat, ya. Amin kan sunnah juga, nggak wajib. Kalau boleh langsung ruku, ya, supaya dapat 1 rakaat sama imam, ya. Masbuk beda, masbuk wajib ninggalin Fatihah, Fatihahnya ditanggung sama imam. Tapi kalau muafik wajib dia baca. Kalau seandainya dia tadi sibuk baca yang sunnah, maka dikasih udzur sampai 3 rukun yang panjang. Artinya apa? Sebelum imam bangun dari sujud kedua, ente harus sudah selesaikan Fatihah, harus sudah ruku. Kalau belum, pilihan 2, mufaraqah atau ente ngikutin imam, nanti imam salam tambah 1 rakaat. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan waktu di Nurul Yakin. Jelas? Ada lagi? Imam wajib nggak ngasih waktu jeda buat makmum baca Fatihah? Nggak wajib, sunnah. Sunnahnya itu ketika waladhdallin amin, imam jangan langsung baca surah, nggak diam, ya. Artinya ngasih waktu untuk makmum baca baca Fatihah. Ya. Nah, imam ketika ngasih waktu ini ngapain Ustaz? Bengong? Nggak bengong. Baca doa, baca surah yang lain, silahkan. Ya. Nanti begitu kira-kira makmum sudah selesai baca Fatihah, ya, misalnya setengah menit nih, cukup udah habis selesai, lalu kita baca surah. Supaya apa tujuan baca surah itu kan? Supaya makmum dengerin. Nah, kalau dia lagi baca, ente baca, ya gimana dengerinnya? Cuma makmum imam yang model begini, kadang makmum pada gedek. Pakai diem lagi
langsung aja ngapain kan jadi lama gitu. Padahal sunnahnya tuh dia diam dalam arti dia ngasih waktu jeda untuk makmum baca Fatihah gitu ya. Jadi kalau ada imam model begitu harusnya kita acungin jempol, cakep nih begini nih. Aziz Mukri, Aziz Mukri, nah itu bener gitu, dia dikasih jeda waktu ya, surat pendek ya, jadi jangan langsung baca surah. Jumat apa? Oh Jumat. Tapi kalau merasa itunya bagus. Nah, itunya yang nggak bagus, bid'ah. Kalau mau bagus sekalian. Al-a'la al-ghasyiyah. Gitu. Ya, karena itu bukan salah sih, maksudnya nggak kurang bagus gitu. Hah? Jedanya bagus. Jedanya bagus. Ya, itu jarang-jarang berani tuh jeda tuh. Ya. Harusnya diam dulu. Langsung dulu ya. Ya dapat pahala, dapat sunnahnya setengah ya. Tadi kan ala-ala udah benar, kalau saya ditinggalin ya. Walaupun dapat juga pahala. Ada lagi? Ya, motor. Tentang yang Al-Imam Al-Asy'ari dengan Imam Maturidi. Yang kita ketahui bahwa beliau ini hidup semasa tapi tidak pernah ketemu. Dan mengenai Ba'diyah itu nggak sadar dalam kitab itu Ihya. Mukhtasar. Iya. Itu kan kalau kita lihat mazhabnya berbeda. Kalau Imam Maturidi itu Hanafi, Asy'ari, Syafi'i. Iya. Oh, saya kira gitu benar. Iya, kalau itu, kalau mereka Imam Syafi'i ini apakah ikut mazhab beliau juga Asy'ari atau Maturidi? Baik. Abu Hanifah juga. Ya, jadi zamannya itu saya tahu ini kayak seingatannya duluan zaman Imam Syafi'i itu. Ya kan? Masanya itu, masa hidupnya. Coba ntar dicek di Google Imam Asy'ari itu tahun berapa, Imam Maturidi tahun berapa. Seingat anak ini ya, mereka memang beda madhab ya, beda madhab dalam fikih ya. Kalau Imam Ali bin Hasan al-Asy'ari ini Syafi'i, cuma kalau Imam Muhammad al-Maturidi Hanafi. Ini menunjukkan, ini kan imam-imam ahli sunnah wal jamaah, imam sunnah ya. Walaupun beda mazhab dalam fikih, tapi akidah kita sama gitu. Ya. Makanya kita kalau ngaji ilmu tauhid, ya saya ngajar tauhid di Cawang itu pakai kitab Imam Abu Laits. Masail Abu Laits kan Bang Soleh baca itu, bukan diterjemahkan Bang Soleh itu. Itu mazhabnya apa itu? Hanafi. Bukan Syafi'i. Lah kok antum Syafi'i baca tauhidnya Imam Hanafi? Sama kalau tauhidnya. Yang beda fikihnya. Itu. Ya, jadi kalau dikatakan apakah Imam Syafi'i ngikutin pendapatnya Imam Asy'ari? Ya enggak. Kan zamannya duluan Imam Syafi'i. Seingat anak itu Imam Asy'ari itu di bawahnya Imam Syafi'i. Coba ntar cek ya kalau salah. Jadi setelah zaman-zaman imam-imam yang dulu-duluan itu para tabi'in, nah setelah itu banyak paham-paham yang tidak sesuai, yang ngelantur, yang sesat, ya, yang tidak sesuai sama paham salaf, ulama salaf. Dari situlah perannya Imam Asy'ari sama Imam Maturidi meluruskan itu, walaupun mereka di tempat yang berbeda tuh, ya, di wilayah yang berbeda. Nah, bahkan ada yang bilang nggak pernah ketemu ya, kalau salah bilang nggak pernah ketemu, tapi mereka pahamnya sama, saling menguatkan. Yang satu lebih ke dalil naqli, satu lebih ke dalil akli. Itu. Tapi intinya sama-sama memperkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau pertanyaannya apakah Imam Syafi'i ngikutin akidahnya Imam Asy'ari? Ya enggak, orang duluan. Ya akidahnya ulama salaf ya. Bener udah akidah, udah segi akidah bener. Ya. Tapi dari segi fikih mereka ngikutin. Gitu. Ya, nggak mungkin orang yang duluan ngikutin orang yang belakangan, gitu. Ya, walaupun sebenarnya orang yang belakangan ini sama akhirnya dengan yang duluan, gitu ya. Karena memang zamannya berbeda, gitu. Dan ini orang kadang termasuk yang mulai beberapa bulan ini ada sering fatihain gitu. Karena ada pikir gini ya, jarang yang fatihain beliau itu. Nanti perhatiin dah, ya. Jarang yang ngirim Fatihah buat Imam Asy'ari sama Imam Maturidi. Padahal imam mazhab kita itu Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i juga. Kadang jarang juga yang Fatihahin. Disebutin gitu. Itu kan kita pengikutnya. Tapi enggak pernah kirim Fatihah. Cuma kalau Imam Ghazali sering kita baca kitabnya. Bahkan Sayyidul Muhajir ilallah, kita baca Fatihah tiap ini, ya. Syekh Abu Khalid Jilani kita baca. Kenapa imam mazhab kita enggak Fatihahin? Kenapa mikir? Lah Sayyidul Muhajir mazhabnya Syafi'i.
Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani ya Hanafi, tapi mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngikutnya Imam Asy'ari sama Imam Maturidi. Harusnya pongkal-pongkal kita Fatihah ini. Dulu siapa tuh? Siapa yang ngarang Lawaqih itu? Imam Sya'rani. Imam Sya'rani itu ya dimimpiin sama siapa? Sama Nabiullah Adam. Ya, diprotes. Kata Sya'rani, ente kalau roti Fatihah kenapa cuma Rasulullah saja, Muhammad saja? Anak kan kakeknya, gitu. Ya. Anak kan kakeknya. Kok anak nggak perlu Fatihahin? Semenjak itu Imam Sya'rani Fatihah Nabiullah Adam. Itu anda dapat dari Habib Salim. Semenjak anda dari Habib Salim, anda Fatihah Nabiullah Adam sama Siti Hawa. Karena itu bapak moyang dari ibu moyang kita. Jadi kalau anda roti Fatihah perhatiin ada Abina Adam, Mumin Hawa itu dari Habib Salim. Habib Salim cerita tentang Imam Sya'rani waktu lagi ngaji itu di madras. Nah, berarti oh iya benar juga ya. Kan itu ngkong kita, kakek nenek kita itu. Kenapa nggak pernah dipatihahin? Itu ya kayak gitu-gitu tuh ya. Jadi kalau pertanyaannya mereka nggak sejaman, iya memang nggak satu tempat, nggak pernah ketemu, iya, tapi akidahnya sama ya, walaupun dari segi fikih berbeda, nggak masalah, fikih berbeda tapi akidah tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Ya Maulana lupa masuk lagi. Kita kenalkan bahwa ya Abu Hanifah ini terkenal nakliyah. Nakliyah ada yang nakliyah. Ya. Bahkan beliau juga yang bisa dikatakan tauhidnya yang pertama yang terkuat juga mungkin ya. Iya, yang tersusun ya. Iya, tersusun. Nah, itu kenapa enggak kita ngikut dia tauhid beliau gitu. Karena banyak itu yang bahkan Busyari itu ngikut dua beliau juga gitu. Kenapa nggak langsung ngaji kitab beliau maksudnya gitu? Ya, maksudnya ngikut tauhid ke beliau gitu. Iya. Sekarang kan kita kalau ngaji tauhid kan Imam Maturidi, Imam Asy'ari kan duluan tuh ya, yang mula-mula nyusun kitab-kitab tauhid ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita kalau ngaji ya, pernah nggak kita ngaji kitab Imam Asy'ari? Ya, pernah nggak kita ngaji kitab Imam Maturidi? Enggak. Yang kita ngaji akidah Awam, Masail Abulaid ya, Jawahirut Tauhid gitu ya. Yang gitu-gitu. Kenapa? Sama sebenarnya seperti pertanyaan kita kalau kita balik bukan masalah tauhid, masalah fikih. Pernah nggak kita ngaji kitab Imam Syafi'i? Kitabul misalnya, ya yang benar-benar disusun Imam Syafi'i. Pernah? Nggak pernah. Ya, kenapa para ulama guru-guru kita pun di pesantren begitu? Kenapa nggak langsung ke pongkolnya aja, Imam Syafi'i, ke Imam Asy'ari, Imam Maturidi? Ya, karena kalau waktu diajar sama guru saya dulu, ya pembahasan imam-imam itu bahasanya kadang lebih berat, lebih tinggi dibandingkan ulama-ulama yang belakangan. Ulama-ulama belakangan itu menyesuaikan pemahaman orang-orang belakangan yang ilmunya nggak banyak, ya bahasanya lebih gampang. Ente bandingin ya, ente ngaji misalnya Muhadzab atau Minhajut Thalibin, ya, sama ente baca Takrirat, bahasanya akan mana? Takrirat pada orang baru tuh, ya, Hasan Al-Kaf, murid Ibnu Smith. Kita lebih senang bukan senang sama Muhadzab enggak, atau Minhajut Thalibin, itu kan kitab tinggi itu. Ya di Rubat itu saya boleh pulang itu kalau udah selesai Minhaj. Oke, waktu hatam Minhaj baru pulang. Ya, karena udah pegangannya udah lumayan lah gitu ya. Belum untuk ngaji Muhadzab. Itu bahasanya Takrirat lebih gampang dipahami buat orang-orang sekarang yang ilmunya cetek gitu, dan lebih gampang dapetin hasil. Kalau yang kitab-kitab tinggi itu terlalu berat, apalagi kalau nggak punya basic ya. Akwal-akwal disebutin tanpa ada tarjih kadang. Misalnya satu masalah ada 5 akwal, 5 pendapat tuh 2, 3, 4, 5. Kita nggak dikasih tahu mana yang lebih kuat. Kadang begitu. Kadang disebutin ini yang kuat ini, yang lemah begitu. Nah itu kalau kita langsung ngaji kita begitu, nggak punya basic, puyeng malah kita. Ya apaan ini ya? Apalagi bentar udah antar madhab, lintas madhab. Ngaji Safina aja nggak pernah udah lintas madhab. Ya ibaratnya anak untuk akal TK disuruh ngaji pelajaran orang kuliah gitu ibaratnya. Ya puyeng palanya. Jadi yang ada bukan pintar jadi blenger. Keblinger, apaan sih nih ya? Gue jadi bingung nih. Jadi gue ngikut yang mana nih? Jadi bingung jadinya. Jadi kalau punya basic dari bawah, ya, baru naik tuh, naik. Itu yang diajarin guru-guru kita seperti itu. Ya, apalagi mereka itu kan kitab-kitab dulu itu semua umumnya gaya mereka satu hukum dengan dalil. Demi lama bahas dalil. Ente lihat coba apa tuh yang kita Ibanatul Ahkam,
Ya. Syarahnya apa tuh? Bulughul Maram. Itu kan tahlil dalil itu. Ya. Di hukum ini wudu rukunnya 6, mau dalilnya. Ya. Kadang kalau kita yang lebih tinggi lagi disampaikan di situ debat. Pendapat ini begini, ini begini. Jadi baru belajar satu rukun wudu doang, udah lama banget ngajinya. Lama banget. Belum ntar yang membatalkan. Jadi orang kadang malal, bosan. Gitu. Ya mau bagi orang yang sudah punya basic, ngaji begitu enak. Oh, kenapa bisa beda pendapat ya? Oh, ini alasan ini. Oh, dalilnya ini nih. Enak begitu. Cuma kalau anak yang baru ngaji terus dikasih dalil begitu, belum ngaji sholat, ya ngaji bab wudu aja udah 5 bulan baru wudu doang. Ustaz, kita ngaji sholat kapan? Ntar, tunggu. Mata, ya kagak belum pas waktunya gitu. Jadi emang ada urutannya. Tapi boleh kalau kita udah punya basic, nanti cari kitabnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi baca. Ya biar paham langsung pembahasan beliau tuh. Kalam-kalam beliau enak jadi. Kita orang NU. Orang NU. Pernah baca kitabnya Syekh Kiai Hasyim Asy'ari? Bahkan apa ya kitabnya? Kan baru-baru ini aja nih digencarkan biar baca kitab ya Kiai Hasyim Asy'ari. Padahal beliau Masya Allah pendiri NU, punya karang kitabnya banyak, ya maktutannya banyak. Nah itu, ya seperti itulah kurang lebih. Ya, jadi ada dasar ada urut-urutannya. Kenapa kita nggak langsung ngaji kitab-kitab mereka supaya nggak kebingungan ntar. Ya hasilnya udah ibaratnya gini, yang udah matang dulu dah. Ya baru ntar kita lihat yang awal-awalnya bagaimana, gitu. Ya. Dan itu bagi orang yang punya waktu untuk cari ilmu, ada himmah. Makanya kalau ada waktu kosong baca kitab. Dan kalau kita baca kitab itu tambah wawasan tuh ya. Dan akhirnya ngerasa makin bodoh gitu. Ya Allah, gue belum tahu ini, belum tahu ini. Saya kadang kalau begitu lagi ada orang nanya, cari. Ada khilaf-khilaf di situ, gitu ya. Mau nanya? Cukup ya? Jam 10 dah ya. Kita keburu benyek tuh bakso ya. Ini jadi menu bakso nih. Ya. Yang mau pulang dulu nggak apa-apa ya. Kita baca Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu di majelis ahbabus sholihin, dan berharap mudah-mudahan dengan majelis yang kita adakan ini Allah berkenan merubah kita jadi orang-orang soleh. Kalau sekarang kita cinta sama orang soleh, mudah-mudahan berkenan Allah jadikan kita orang-orang soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البعد والتناهي والحمد لله في البعد والتناهي.
subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.